Uh, Thank you very much. Okay. Now, hello everyone. Hello. Fine, sir. Tamil English? Hello. Tamil, English, both, sir. English, little bit, sir. English, okay, that's okay. This is in English anyway. I can talk in English and no problem. Okay, sir. But I don't see anybody, any of the chat. There's only one person on the chat. No, sir. They are broadcasting live. Okay. No need to that. Okay, I thought, okay, they might ask a few questions before I start. So, do they have any questions? Hello? No, I can't yet. Live only. Sir, you can continue the class, sir. Sir, live only, sir. Huh? Live only, sir. You can start the class, sir. Okay, I can start the class, but do they have any questions before I do? Sir, there is no interaction here, sir, with the participant. It's live. Yeah, there are no interactions with the participant. Don't even know whether they see me anyway. Hello? Today about, Hello. hello? சார் இது பார்ட்டிசிபெண்ட்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க சார். லைவ் சார், இது யூடியூப் லைவ் சார். ஸோ பார்ட்டிசிபெண்ட்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay, I'm starting it anyway. Hello, the topic today is Introduction to Geography. Now, if you look at your syllabus for geography, you have 5 major sections. And the first is the principles of physical geography. Second is physical geography of India and the world. Third is human geography. Fourth is economic geography. And the last are the details regarding Indian physical and political map. So what I'm going to do today is to introduce you to geography as such, and also to the major branches like the physical geography, human geography, and economic geography. And also talk to you a little bit about the physical features of India and the world. This is introductory, and therefore it will be very sketchy. Geography, as you know, is the study of the interaction of all physical and human phenomena at individual places, and of how interactions among places form patterns in organized space. அதாவது புவியியல் என்றால் எவ்வாறு இயல் மற்றும் மனித கூறுகள் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் காணப்படுகின்றன, அவைகளுக்கும் அவ்விடங்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற தொடர்புகள் என்ன, அதனால் விளையக்கூடிய ஆரணிகள் யாவை, எவ்வாறு புவி பரப்பானது ஒரு, in other words, we look at the earth space, but geographers study the earth space.
particularly at the surface of the earth. On the other hand, historians look at the time perspective. But of course, for maximum understanding, the geographer must also be aware of both spatial and time perspective. ஒரு புவியியலாளர் முக்கியமாக புவியின் பரப்பை பற்றி ஆகிறார், அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகிறார். ஆனால் ஒரு வரலாற்று இயலாரோ காலம் எவ்வாறு இருக்கிறது, காலத்தில் என்ன நிகழ்கின்றன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகிறார். ஆனால் புவியியலை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் புவியியலாளர்கள் பரப்பு மற்றும் காலம் என்ற இரண்டு வரையறையையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு தெரிந்து கொண்டால்தான் அவர்கள் புவியை பற்றிய, புவியின் மேற்பரப்பை பற்றிய ஸ்பேஸ், எர்த் ஸ்பேஸ், புவி பரப்பு பற்றி அவர்களால் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுவே புவியியலின் இயல்பு என்று கூறுகிறார். So when we look at now what geography or geographers focus on, there is a saying, geography is what geographers do. அதாவது புவியியலாளர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அதுதான் புவியியல் என்ற ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது புவியியலாளர்கள், புவியியல் வல்லுநர்கள் என்ன செய்வார்கள், எதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைவார்கள் என்று பார்த்தால் பரவல்கள், டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், டிஸ்டன்சஸ், தூரங்கள், டைரக்ஷன்ஸ், திசைகள், shapes and forms, வடிவங்கள், உருவங்கள், patterns, ஆரணிகள், கோர்ஸ், கோர் என்றால் என்னன்னா மைய பகுதிகள், peripheries, விளிம்பு பகுதிகள். Okay, when we talk about continents or a country, we may look at the continent or the country as being or as having a core and peripheries. So they would like to look at the cores and the peripheries. In other words, what happens there, what happens in the core and what happens in the peripheries. These are essentially the focuses of geography. And now we come to a certain basic geographical concept. அடிப்படையான சில புவியியல் கருத்துக்கள். ஓகே, அதை பற்றி நாம் பார்க்கும்பொழுது we have location, அமைவிடம், direction, திசை, distance, தூரம், சைஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு சின்னது, அந்த அளவு, ஸ்கேல் அந்த அளவு, ஸ்கேல் அப்படின்னா அளவு, எவ்வளவு பெரியது எவ்வளவு அளவானது என்பதை பற்றி. அதே போன்று இயற்கை கூறுகள், கலாச்சார கூறுகள், ஒரு இடத்தை பற்றிய கூறுகள், அக்கூறுகள் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை பற்றியும், எவ்வாறு அந்த இடத்தின் இயக்கமானது தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டு வருகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். அதே போன்று
இடங்களுக்கும் இடையில் ஒற்றுமைகள் என்ன என்பதையும் அவைகள் எவ்வாறு வட்டாரங்களாக திகழ்கின்றன என்பதையும் பார்க்கிறோம். இவையெல்லாம் நாம் புவியியலிலே கற்றுக்கொள்கின்ற சில அடிப்படையான கருக்கள். மேலும் பார்த்து போனால், what is geography? புவியியல் என்றால் என்ன? In a certain way, we define geography as a systematic perspective consisting of physical and human and cultural subdivision. We look at geography also as a regional perspective. அதாவது வட்டார நோக்கு. ஓகே, வட்டார நோக்கு. இவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள நாம் பயன்படுத்துகின்ற கருவிகள் என்று பார்க்க போனால், நாம் பயன்படுத்துவது cartography and geographical information systems. cartography அப்படின்னா எப்படி நாம் ஒரு வரைபடம் வரைகிறோம், மேப் வரைகிறோம், அதை எப்படி வரைவது, எப்படி சரியான அளவுடையதாக காண்பிப்பது, அவ்வாறானது. இன்னொரு கருவி என்று நாம் பார்க்க போனால், நமக்கு இன்று நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா புவியியல் தகவல் தொகுதிகள். புவியியல் தகவல் தொகுதிகள். Whereas cartography is a combination of techniques and methods, a geographical information system is a combination of technologies that we use information technology. We use computers. And we use a GIS program, okay, a software. In the world today, there are any number of geographical information systems. Now, literally, it runs into thousands. But the one we most use in the universities and colleges and also in most of the government institutions is what is called as ArcGIS. ArcGIS. So, புவியியல் என்பது ஒரு வரையறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நோக்கு. இதிலே நாம் இயற்கையை பற்றி பார்க்கிறோம், மனித மற்றும் கலாச்சார கூறுகளை பற்றி பார்க்கிறோம், வட்டாரங்களை பற்றி பார்க்கிறோம். இவற்றை பார்க்க நமக்கு உதவும் வகையில் நாம் இரண்டு கருவிகளை பயன்படுத்துகிறோம். ஒன்று கார்டோகிராஃபினா வரைபடம், எவ்வாறு வரைபடம் வரைவது என்பதை பற்றிய ஒரு இயல். It is an art as well as a science. இது ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல். ஆனால் இரண்டாவதாக நாம் பயன்படுத்துவது இந்த புவியியல் தகவல் தொகுதிகள் என்பது. இதிலே நாம் கணனியை பயன்படுத்துகிறோம். அதே போன்று தகவல் நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறோம். அதே போன்று நுட்ப கூறுகளை பயன்படுத்துகிறோம். உண்மையில் புவியியல் தகவல் தொகுதிகள் என்பவை நுட்பங்கள். நுட்பங்கள்.
நாம் எவ்வாறு நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அதே போன்று புள்ளி விவரங்களை பயன்படுத்தி நாம் இயற்கை, மனித, கலாச்சார, வட்டார கூறுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகிறோம் என்பதுதான் புவியியல் என அழைக்கப்படும். Before I talk to you about the 5 themes of geography, I would like to tell you a definition, a very important but simple definition of geography. You may divide this definition into 2 or 3 parts. The first part is geography. It tries to understand area differentiation. அதாவது புவியியல் வட்டங்கள் பொறுத்த, பரப்பு பொறுத்த வேறுபாடுகள் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகிறது. Secondly, it looks for areal differentiation among the natural. இரண்டாவதாக இந்த பரப்பு சார்பு இயற்கை கூறுகளை பொறுத்தும் மனித கூறுகளை பொறுத்தும் பார்க்க முனைகிறது. What is the third one? The third one is an explanation of the areal differentiation of physical and human phenomena distributed on the surface of the earth. அதாவது புவியின் மேலே பரவலாக காணப்படுகின்ற இயற்கை மற்றும் மனித கூறுகளை இருக்கின்ற பரப்பு சார்புடைய வேறுபாடுகளை எடுத்துச் சொல்லவும் விளக்கி கூறவும் முனைகிறது புவியியல். இதுதான் புவியியலுடைய வரையறை. ஓகே, இதுல எல்லாம் வந்துச்சு பார்க்கலாம். நீங்க இதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த when you look at the 5 themes of geography, you see on the first, what happened? You see on the first location. I told you location is அமைவிடம். When I say அமைவிடம், you know, how do we define this location? We define a location by its latitude and longitude. Or we define it in relation to another place, or both. Okay. So then we go on to a place. Remember, you know, location is a very basic concept. அமைவிடம். Place, இடம் என்பது ஒரு இரண்டாவதான சற்று பெரிய ஒரு கருத்து. What do we see in those places? Obviously, you know, you have 2 elements in a place. One of those is the element of physical features. Sometimes, you know, we call them topography. Sometimes we also call them landforms, நில தோற்றங்கள். It is second and most important feature of a place, you know, are the people, okay, as humans, or the human features. So, from looking at a location, we go further to look at the physical and human features of that place.
Thirdly, we look at interaction. Okay? When we say interaction, இடை தொடர்புகள் அல்லது இடை செயற்பாடுகள். How do people adjust to the environment is one such interaction. How do people change that environment is another. இடை தொடர்புகள் அல்லது இடை செயற்பாடுகள் நாம் பார்ப்பது எனவெனில் எவ்வாறு மக்கள் ஒன்றை ஒன்று ஒத்து போக முனைகின்றனர். நாம் பார்ப்பது எவ்வாறு மக்கள் சூழலை மாற்றுகிறார்கள். Okay? So from location, place, and interaction, we go on to movement. Okay. As humans, we have a need to move, to be mobile. And so we travel from place to place. And we need to change goods and ideas. So we send goods across, we send ideas across. So there are movements in terms of travel from one place to another. And there is a change of goods and ideas, which would be under the theme movement. Okay? You can say அசைவு பயணம். Okay? அசைவு பயணம். Okay. And then finally we go to a larger space. Okay? A larger space. You remember, location is a smaller space. It could be personal. Or it could be a point on the surface of the earth. Whereas a place is a larger area with a number of locations. Okay. அமைவிடம் என்பது ஒரு சிறு இடமாகவும், இடம் என்பது பெரு இடமாகவும் பல அமைவிடங்களை கொண்டவையாகவும் அமையலாம். ஓகே. இது ஐந்தாவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் வட்டாரம், ரீஜன். ஓகே. But in between these three, location, place, and region, we see இடச் செயற்பாடுகள், அதே போன்று அசைவு அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச், பரிமாற்றம். இவை இரண்டையும் என்ன பார்க்கிறோம் நம்ம? ஒரு மூவ்மெண்ட். ஓகே. பரிமாற்றம், ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்வது அல்லது பொருட்களை கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வது, பரிமாற்றம். இவ்வாறு பார்க்கிறோம். இதைத்தான் இன்னும் நாம் ஜியோகிரபியில பார்க்கிறோம். இந்த 5 முக்கியமான தீம்ஸ். ஓகே. கூறு. அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது என்னவெனில், புவியியல் என்பது பல பிரிவுகளாக, பல புவியியல்களாக, ஜியோகிரபி. ஓகே. Geography. Now, if you look at, this, you have sub-fields of geography or physical geography studies and human geography studies. In fact, in geography, there is dualism. But there are two things it's talking about, the physical and the human. Now, when we say physical, what are we looking at? We are
looking at origin and nature of continents and landforms. அதாவது கண்டங்கள் மற்றும் நிலத்தோற்றங்களும் எப்படி அவைகள் தோன்றின, தோற்றம் என்பது பற்றியும் அவற்றின் இயல்புகள் என்ன என்பது பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். ஓகே, இது புவியியல், இது பௌதீக புவியியல் சொல்வார்கள், அல்லது இயற்கை சார் புவியியல் என்று சொல்லலாம். பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி. அதே போன்று ஆரிஜின் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஓஷன்ஸ், சமுத்திரங்கள் அல்லது பெருங்கடல்களின் தோற்றமும் இயல்பு. அப்புறம் என்ன பார்க்கிறோம்? கிளைமேட்ஸ், காலநிலைகள், கடந்த கால காலநிலைகள், நிகழ்கால காலநிலைகள், ஆறுகள், பனி ஆறுகள், மற்றவைகள், மண்கள், விலங்குகள், செடிகள், மரங்கள். ஓகே, இதை பற்றியெல்லாம் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? இந்த பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி என்ற பிரிவில் பார்க்கிறோம். When it comes to human geography, we have similarly a number of things that we try to learn. What we try to learn most importantly, because it relates to human, is the growth and distribution of population. Growth and distribution of population. மக்கள் தொகையானது எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைகிறது, எவ்வாறு பரவலாக காணப்படுகிறது. Nature of villages and cities. Okay? Nature of villages and cities. கிராமங்கள், அதே போன்று நகரங்கள். ஓகே, இவற்றின் இயல்பு என்ன என்பதை பார்க்கலாம். Communication networks, தொலை தொடர்பு வலைகள். ஓகே, நெட்வொர்க்ஸ், இணையங்கள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் location of businesses and industries. இவ்வாறு தொழிற்சாலைகள், அதே போன்று வியாபார கூறுகள் அமைவிடங்களில் காணப்படுகிறது. அமைவிடங்களில் நிலைப்பாடுகள் என்ன, அதை பார்க்கிறோம். Even the growth and collapse of empires and nations. We are looking at a historical geography. We look at the growth as well as the collapse. Okay. எவ்வாறு எம்பயர், பேரரசுகள், நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்தன, சிதைந்து போயின என்பதை பற்றி பார்க்கிறோம். அதே போன்று we look at the spread of cultural traits, கலாச்சார கூறுகளின் பரவல்கள், அதை நாம் நுட்பங்களை பார்க்கிறோம். அதே போன்று அவைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன, எந்த போக்கை கொண்டிருக்கின்றன, எவ்வாறு மாறி வந்திருக்கின்றன. அதே போன்று எவ்வாறு வாழ்க்கை ஸ்டைல், நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் அவைகள் எவ்வாறு இருந்திருக்கின்றன. அதே போன்று அரசியல் கருத்துக்கள், ஓகே, ஐடியாலஜிஸ், கொள்கைகள், இதை பற்றியெல்லாம் நாம் என்ன இந்த மனித புவியியலிலே பார்க்கிறோம். இது இயற்கை புவியியல், இது மனித புவியியல். இயற்கை புவியியலிலும் மனித புவியியலிலும் பலவாறான கூறுகளை நாம் பார்க்கிறோம். இப்பொழுது நாம் பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி, இயற்கை புவியியல் என்பதை பற்றி பார்க்கிறோம்.
Now, when you look at physical geography actually deals with physical systems. Physical systems. இயற்கை தொகுதிகள். உலகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்திலே பல இயற்கை தொகுதிகள் இருக்கின்றன. அவை முக்கியமாக 4 வகையான தொகுதிகள். The first one is lithosphere. Second is atmosphere. Third is hydrosphere. The fourth is biosphere. இது பாறை கோளம், இது காற்று மண்டலம் அல்லது வளிக்கோளம். ஓகே, இது நீர்நிலைகள், நீர்க்கோளம். இது உயிரினங்களை சார்ந்தது, உயிர்கோளம். So we look at rocks, atmosphere, water, and the biomes, okay, or biospheric elements, animals and plants. Okay? It is these 4 spheres that constitute the Earth's physical system. புவியின் இயற்கை கூறுகளாக இருப்பவை இந்த 4 கோளங்களும். இவைகளில் பெரும்பாலும் நாம் பார்ப்பது என்னவெனில் இயற்கை கூறுகள், இயற்கை தோற்றங்கள், இயற்கை வடிவங்கள். Okay? So, physical geography is a scientific study of the natural features of the Earth's surface. புவியின் மேற்பரப்பினை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகின்ற, இயற்கை கூறுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைகின்ற ஒரு அறிவியல் ஆய்வு. ஓகே, ஒரு அறிவியல் ஆய்வு என்பதையே நாம் இயற்கை புவியியல் அல்லது பௌதீக புவியியல் என்று அழைக்கிறோம். இதில் நாம் என்ன செய்ய முனைகிறோம், நமது நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்க்க போனால், physical geography is to explain the spatial characteristics of natural phenomena associated with Earth's lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. புவியின் 4 கூறுகளான பாறை, காற்று, நீர் மற்றும் உயிரினங்கள் என்ற இயற்கை கூறுகளை பற்றிய பரவல் சார்புடைய பண்புகளை தெரிந்து கொள்ள முனைவது இயற்கை புவியியல் எனப்படும். Okay. I'm just trying to give you some idea about what is lithosphere. Okay? Lithosphere is, I told you, it's rocks. Okay? It is made of rocks and minerals. Of course, as you know, rocks are made of minerals. பாறைகள் என்பவை கனிமங்களால் ஆனவை. ஆனால் கனிமங்கள் பாறைகளால் ஆனவை அல்ல. ஓகே, கனிமங்கள் பாறைகளால் ஆனவை அல்ல. இந்த பாறை என்று ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது அல்லது புவியியல் என்பதை பற்றி பார்க்கும் பொழுது நாம் புவியின் மேற்பரப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைவது புவியியல் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று புவியின் உள் அமைப்புகளை பற்றி கற்றுக்கொள்வது என்ன அப்படின்னா இது புவியியல், பட் புறவியல். ஓகே, ஜியாலஜி,
okay, geology, which is நில அமைப்பியல், okay, அல்லது புவி அமைப்பியல், okay, geology. Now, if you look at the Earth's surface, we have two major rock, area, the crust, okay, and the upper mantle, okay, the crust and the upper mantle, மேல் அடுக்கு, okay, upper mantle அப்படிங்கிறது ஒரு மேல் அடுக்கு. அந்த மேல் அடுக்குல ஒரு மெல்லிய அடுக்கு ஒன்று இருக்கு, அது நம்ம crust என்று சொல்றோம். இது உண்மையில நம்ம பார்க்க போனா கால கழிவு, ஆனா நெடுங்கால கழிவு, not in a very short period, okay? It behaves elastically. Elasticனா என்ன? இது எப்படி வேணாலும் மாறக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையதாக காணப்படுது, பிளாஸ்டிக் போல, ஓகே? இது ஒரு கால கழிவு, இது நிகழலாம். அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம், இப்பயும் அதை பார்க்க போறோம், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை பத்தி பார்க்கலாம். அதாவது பல ஆயிர, நூறாயிர, ஓகே, ஆயிரம் ஆண்டுகள் இடைவெளிகள் நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளால் பாறைகள், ஓகே, நம்ம நினைக்கிறது போல பாறை அப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஒரு firm, it's not a permanent, okay? ஏன்னா இது வந்து அதனுடைய உருவத்திலேயோ அல்லது அளவிலேயோ அல்லது மற்ற விதத்திலேயோ மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும். So when you look at lithosphere, it is bounded by atmosphere and asthenosphere. Okay. இரண்டு மேலே இந்த பாறை பகுதிக்கு மேலே காணப்படுவது காற்று மண்டலம், இந்த பாறை பகுதிக்கு கீழே காணப்படுவது asthenosphere. ஓகே, இதுவும் ஒரு பாறை பகுதி தான். ஓகே, இதுவும் ஒரு பாறை பகுதி தான். அதை பற்றி பார்க்கலாம், கொஞ்சம் படம் இருக்கு, அடுத்த நலுவத்திலே நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம். So lithosphere, like atmosphere and hydrosphere, is essential for life on Earth. உயிரினங்களுக்கு பாறைக்கோளமும் எவ்வாறு வாயுக்கோளமும் நீர்க்கோளமும் மிக அத்தியாவசியமாக இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு இப்பாறைக்கோளமும் உலகில் இருக்கின்ற உயிரினங்களுக்கு இருக்கிறது. ஓகே, அது மட்டுமல்ல, இந்த பாறைக்கோளத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றவர்கள் கனிமங்கள், உலோகங்கள். ஓகே, கனிமங்களும் உலோகங்களும். ஓகே, so you look at the 3D cross section of the internal structure of the Earth. Now you see here the mantle. Okay, the mantle. This is the mantle, the topmost layer. But of course there are differential rock layers. Okay, இது மேல் அடுக்கு. ஓகே, இது நல்ல பாறைகளானது, அதற்கு கீழே பாறைகள் அடுக்குதான் இருக்கு. அடுத்த அடுக்குல இருக்கிறது asthenosphere. ஓகே, மற்ற அடுக்குகள் இருக்கின்றன. இது வந்து இந்த நில அமைப்பியலில் இவை பற்றி தான் அவர்கள் அதிகமாக ஆய்வு செய்கிறார்கள். ஓகே, புவியியல் நம்ம என்ன பண்றோம்னா மேல் அடுக்குகளிலே அல்லது புவியின் மேலே பெரும்பாலும் இருப்பவற்றை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள முனைகிறோம். இந்த உலகத்தை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுல ஒரு இன்னக்கோ ஒரு அவுட்டுக்கோ மையம்,
ஒரு உள் மையம், ஒரு வெளி மையம், அதுக்கு மேல மேண்டோ, ஒரு பாறையாலான ஒரு பகுதி. ஓகே, அதனுடைய திக்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதனுடைய திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு, எந்த ஆழத்திற்கு அது காணப்படுகிறது என்பதை பற்றி நாம் இதிலே பார்க்கிறோம். இப்ப பாறைகளையும் கனிமங்களையும் பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன ஏற்கனவே rocks contain minerals, rocks are aggregates and minerals and other rock material. But minerals do not contain rocks. Minerals are the compounds of pure elements with a definite chemical composition. The கனிமங்கள் என்பவை ஒரு கூட்டு பொருள். கூட்டு பொருள், பியோர், தூய்மையான கூறுகளாலான ஒரு ரசாயனம். ஓகே, ஒரு ரசாயன கூட்டு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு உதாரணம். இது நைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ராக். இது கருங்கல். ஓகே, கிரானைட். இது கிரானைட்ல இது சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது அது நைசிக் ராக், ஓகே, என்ற பாறைகளாக பார்க்கிறோம். இதுல நீங்க பார்க்கறதெல்லாம் ராக்ஸ் தான். ராக்ஸ்ல இருக்கிற மினரல்ஸ் பத்தி பார்க்கணும். ஒன்று வேற வேற கலர், வேற வேற பார்க்குறீங்க. சில இது பல பலன் இருக்கு, சில இது ரொம்ப டல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் கனிமங்கள். இவைகள் கனிமங்களாலான பாறைகள். ஓகே, நாம அடுத்து தெளிவான மனித புவியியலுக்கு வருகிறோம். மனித புவியியல் என்ற அதனுடைய அறைக்குள் அடங்கும். ஆனா மனித புவியியலே நாம் மனிதர்களை பற்றிய, மனிதர்களை சார்ந்த, ஓகே, கூறுகளை, ஓகே, ஸ்டாட்டிக், நிலையான, நிலையற்ற அல்லது டைனமிக், ஓகே, இயக்கம் நிறைந்த கூறுகளை பற்றி நாம் பார்ப்போம். மனிதர்களே இயக்கம் அதிகம் கொண்டவர்கள் தான். ஹியூமன் ஜியோகிரபி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே பல பிரிவுகள் அதற்குள் இருப்பதை பார்க்கிறோம். ஓகே, இது மக்கள் புவியியல், இது நகர்ப்புற புவியியல், இது சமூக புவியியல், இது பொருளாதார புவியியல், இது நடத்தை புவியியல், இது கலாச்சார புவியியல், இது அரசியல் புவியியல். ஓகே, ஸோ மனித புவியியல் என்பது பலவாறான பிரிவுகளால ஆன. அவைகளின் கூறுகளை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். உங்களுக்கு மேலே என்ன பார்க்கணும்னா அதன் கூறுகள் என்ன கூறுகள் இருக்கின்ற அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்கே மக்களை சார்ந்த கூறுகளை பற்றி, ஓகே, இங்கே நகர்ப்புறத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அதுல என்ன நகர்ப்புற ஆய்வுகள், அதே போன்று நகர்ப்புற சமூக அறிவியல் சார்ந்த திட்டங்கள் சார்ந்த கூறு. சோசியல் ஜியோகிரபி பற்றி பார்க்கும் பொழுது இங்கே சோசியாலஜி, மக்கள் இயல், அதே போன்று மொழி, மதம் என்ற கூறுகளால் ஆன என்ற கூறுகளை பற்றி ஆய்வு செய்கின்ற, தெரிந்து கொள்ள முனைகின்ற புவியியலை நாம் சமூக புவியியல் சொல்றோம். இங்கு பொருள் ஆதாரம், அதே போன்று வட்டார பொருளாதாரம், ரீஜனல் எக்கனாமிக்ஸ், இவ்வாறான கூறுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முனைவது இந்த பொருளாதார புவியியல். நடத்தைகள்,
ஒருத்தருடைய மனநிலை, அவருடைய பொருளாதார நிலை. ஏன்னா மனநிலை என்பது பொருளாதாரத்தில் பொருத்தம் அமையலாம். பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுகின்ற ஏற்றங்களாலோ அல்லது சீரழிவுகளாலோ மனம் சம்பந்தமான நடத்தை சம்பந்தமான நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம். அதனாலதான் நம்ம நடத்தை புவியியலிலே நாம் மனவியல் என்பதை பற்றியும் பொருளாதாரம் என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம். இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது கலாச்சார புவியியல் என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே மனிதவியல் anthropology. Anthropology is a study of humans, man. Sociology. Sociology is a study of society, people, and history. Okay. Culture has a historical dimension. Okay. So we learn about anthropology, sociology, history, historical changes in the cultural elements of geography. And so we also look at political geography as being a study of political science, அரசியல் அறிவியல் என்பதை பற்றியதான். But whatever we do, whatever different things that we learn and study, understand through human geography, we are looking at the patterns, processes, okay, and how those shape human interaction with the environment. அதாவது எவ்வாறு மனித இடைச்செயற்பாடுகள் எதனோடு சூழலோடு அமைந்திருக்கின்றன, என்ன செயல்முறைகள் நடக்கின்றன, செயல்முறைகளால் வடிவங்கள் வடிவமைப்புகள் மாறுகின்றன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நாம் முனைகிறோம். ஒன்று பார்த்தா ஒவ்வொரு கூறு, இங்கே மக்கள், ஓகே, இங்கே நகரம், இங்கே சமூகம், இங்கே பொருளாதாரம், இங்கே நடத்தை, இங்கே கலாச்சாரம், இங்கே அரசியல், இவ்வாறு ஒவ்வொருவான கூறுகள், வெவ்வேறான கூறுகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள முனைகிறோம். அதை நாம் என்ன சொல்றோம், மனித புவியியல் என்று சொல்கிறோம். இதுவும் கூட மனித புவியியலும் கூட எவ்வாறு பரப்புகளுக்கிடையில் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்பதை எடுத்து கூறுகின்ற, விளக்கி சொல்லுகின்ற ஒரு இயலாகத்தான் நாம் அதை பார்க்க வேண்டும். Okay. So what do we do when we study human geography? Okay. You have some examples, of course. Okay. You may still be learning about latitude and longitude. Okay. For example, people living along the equator, or people living, in high latitudes. Okay. People living in, say, across the world, east-west. Okay. We learn about the east, the west, okay, the south and the north. Okay, we have eastern countries like ours. We have western countries. We have northern countries. We have southern countries. Okay. புவியிடை கோடு நடுவில் ஓட நமது புவியானது பல வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. எப்படி பிரிக்கப்படும்? புவியிடை கோடுகளின் ஓரங்களில் இருப்பது புவியிடை கோட்டை சார்ந்த வட்டாரங்களில் வாழ்கின்ற மனிதர்களால், இவங்க சற்று தள்ளி வடக்கிலும் தெற்கிலும் வாழ்கின்றவர்கள் மேல், okay, latitude, okay, high latitude, or say
longitude is the crow, So between these longitudes, you can see as east, west, south, north. Then you can also study site and situation. ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அங்கு நிகழ்கின்ற situation அப்படின்ற condition. அதே மாதிரி தூரம். ஓகே, தூரத்தால் ஏற்படுகின்ற உராய்வு, தூரத்தில் நிகழ்கின்ற தேய்வு, டீட்டெயில். அத்தூரத்தை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கின்ற எண்ணம், ஓகே. ஒரு பாதையில தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தால் என்ன நடக்கிறது? முதல் தர நடக்கும்போது ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது போல தெரியும். ஆனா திரும்ப திரும்ப அதே பாதையில் நாம் நடந்து செல்ல அப்பாதையை நமக்கு எப்படி தெரியும்? சில ஊருக்கு போகும்போது சில பேர் கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் சார் கேட்டீங்கன்னா இந்த தொலை தூரத்தில் இதான் அந்த கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ distance is also a mental concept. Okay, how do we perceive? This is the perception of distance. தூரத்தை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கின்ற பாவனை. ஓகே, the next spatial interaction. ஓகே, காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செல்கின்றன. டிரான்ஸ்பரபிலிட்டின்னு மாற்றப்படக்கூடிய, இன்டர்வீனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னா இடையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். ஸ்பேஷியல் டிஃப்யூஷன் என்று சொல்ல போனால் பரப்பு சார்பாக சார்ந்து நிகழ்கின்ற பரவல்கள். ஓகே, ஸ்பேஷியல் டிஃப்யூஷன் அதுதான் இங்க பார்க்கிறோம். இந்த கடைசி கூற்றை தான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் இங்கே. எவ்வாறு ஒரு இடத்திலே காலம் பொறுத்து, மக்கள் தொகை பொறுத்து, ஓகே, இந்த பரவல்கள், பரப்பு சார்பு பரவல்கள் நிகழலாம். அது எதை பற்றினா இனோவேஷன்ஸ். ஓகே, இனோவேஷன், புனைவுகள், புது புனைவு. ஓகே, புது கண்டுபிடிப்பு, புது கருத்துக்கள். ஓகே, புது பொருட்கள். இன்னைக்கு மொபைல் ஒரு புது பொருள். ஓகே, அதே போன்று ட்ரோன் அப்படிங்கிறது ஒரு புது கருவி. அப்படி புதுமையான சில கருத்துக்கள், நுட்பங்கள், இவற்றெல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம்? புது புனைவுகள். It's not fiction, okay? Not fiction. ஏன்னா ஃபிக்ஷனை கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? புனைவுகள் என்றுதான் சொல்லுவோம். கற்பனைகள், கதைகள் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது கதை அல்ல, கற்பனை அல்ல, இது உண்மையான மாற்றம். ஓகே, புது புனைவுகள். ஓகே, புது புனைவுகள் பரவலில் எவ்வாறு ஓர் இடத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு பரப்பப்படுகிறது என்பதை பற்றி ஆகின்ற ஒன்றாகத்தான் நாம் எது சொல்றோம்? இந்த பரப்பு சார்பு பரவல்கள், அடுத்தது எக்கனாமிக் ஜியோகிராபி, பொருளாதார புவியியல். ஓகே, பொருளாதார புவியியலிலே பொருளாதார கூறுகள் ஏற்கனவே பார்த்தோம். பொருளாதாரம், வட்டார பொருளாதாரம், economics and regional economics. Now what we see here mostly are the regional elements of economics. Okay, GDP per capita. Okay, GDP per capita is what? How GDP per capita is distributed across the world. There's a distribution of GDP per capita. And you have a region here. The region tells you, where it is very high, where it is very low. Okay? So it's possible to understand the distribution and the pattern. Okay, and the pattern. For example, if you look at the northern countries, maybe excluding India, okay,
you would find most again are better off, okay, better off in GDP per capita. அதிகமான per capita, அது வந்து ஒரு ஆவரேஜ், ஓகே. ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவுக்கு கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட், ஓகே, ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற உற்பத்திகள் நிகர அல்லது மொத்த, இது மொத்தம் கிராஸ் சொல்ல போனா மொத்த நாடு சார்ந்த உற்பத்திகள். அது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு, அந்தந்த நாட்டை சேர்ந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை அது எடுத்துக்காட்டுகிறது. இங்கே பார்க்க போனோம் அப்படின்னா இல்ல இந்த பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகே, உலகத்துல இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா different agricultural, poultry and other products, okay. In Australia, wine, for example, okay. Sri Lanka is kind of jaggery, okay. So I don't know what they call it. I don't know. Panigalam, like, this is extracted from a tree, okay. So you have in the nuts, the almonds, okay, the vegetables, chocolates, okay. So you have different, different products across the world. So you have, the poultry, meat, okay. So you have avocado in Mexico. So this is a distribution of agricultural products across the world, okay. And when you look at here, this is about travel across the world, and the money and the income, வருமானம், okay. ஒரு சராசரி வருமானம் எப்படி இருக்கிறது, இந்த சராசரி வருமானம் இங்கே பயணம் செய்கின்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதாக இந்த வரைபடம் அமைகிறது. நாம் இதில் பார்ப்பது எல்லாமே பொருளாதார கூறுகள். பொருளாதார கூறுகள் இடங்கள் பொறுத்து, நாடுகள் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன என்பதையும் பார்க்கிறோம். சில நாடுகளிலே அதிகமாகவும் சில நாடுகளிலே குறைவாகவும் வேறுபாடுகளை கொண்டதால் ஏரியல் differentiation, okay, கண்டதை நாம் பார்க்கிறோம். So now we come to the conclusion that geography is broad, okay. இது ஒரு பரவலான பெரிய, okay. You பார்க்கிறோம் whole picture, okay. That gives a whole picture of the world. Tries to focus on the whole picture of the world. When we say integrated, integration இணைப்பு, ஒருமைப்பாடு, ஓகே, ஒருமைப்படுத்துதல், எவ்வாறு புவியில் காணப்படுகின்ற இயற்கை மற்றும் மனித கூறுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில், ஓகே, அவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் நமக்கு அது புவியியல் எடுத்து சொல்கிறது, ஒருமைப்படுத்தி காட்டுகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறது. ஓகே, there is physical geography, there is biogeography, okay, there is social geography, there is human geography, photography, okay, all kinds of geography and all kinds of fields, systematic fields, scientific studies, okay. Next, you see geography as an area or spatial system, or aerial spatial systems and analyses. புவியியல் என்பது பரப்பு சார்புடைய
அது பரப்பு சார்ந்த தொகுதிகளை பற்றிய பகுப்பாய்வு. Okay. You understand? Analysis of the aerial or spatial systems on the surface of the earth, representing physical, biotic, cultural, okay, processes, which are of the natural environment or social environment. அதாவது இயற்கை சூழல் சார்ந்த அல்லது சமூக சூழல் சார்ந்த செயற்பாடுகளான இயற்கை செயற்பாடுகள், கலாச்சார செயற்பாடுகள், உயிரின செயற்பாடுகள் என்பவை எவ்வாறு காலம் பொறுத்து, டைம், ஓகே, காலம் பொறுத்து அல்லது இயற்பியல் பொறுத்து, இக்காலஜி, ஓகே, அல்லது இந்த செயற்பாடுகளில் எவ்வாறு மாற்றங்களை உருவாக்குகின்ற சில கூறுகள் செயல்படுகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் வகையிலே நமக்கு இந்த இயலானது உதவுகிறது. Okay. So we tend to see patterns and processes in the elements or features, okay, or phenomena over an area and in time. You know, it is for this reason geography is also defined as a time-space study or space-time study. Okay, இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் புவியியலிலே சில புது பிரிவுகள் வந்திருக்கின்றன. ஒரு பிரிவு டைம் ஜியோகிராஃபி, கால புவியியல், time geography. What do we see in time geography? They talk about timing space, spacing time. Okay, timing space, spacing time. அதாவது பரப்பினை காலம் பொறுத்தோ காலத்தினை பரப்பு சார்ந்தோ நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணமாக நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு பணியில் இருக்கிறோம், ஒரு வேலை செய்கிறோம் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த வேலை எங்கு இருக்கிறதோ, நமது ஆபீஸ் எங்க இருக்கு, ஓகே, இன்னொரு பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க், இன்னும் நாம் பணி செய்யும் இடம், நமது வீட்டிலிருந்து நமது பணி செய்யும் இடத்திற்கு நாம் செல்கிறோம். இந்த ஒரு ஒன்றை நோக்கும் பொழுது போறோம், காலையில போறோம், சாயங்காலம் திரும்ப வரோம். அப்போ காலையில we go towards the place of work. In the evening we go back to the place of stay. So if you look at these two activities, we go to work, we come back from work, we are in a time in space. Okay, வீட்டில் காலையில் இருக்கிறோம், நாள் பூரா இருக்கிறது இல்லை, திரும்ப சாயங்காலம் திரும்ப வந்துடும். அப்படி அப்போ என்ன பண்றோம், நாம இங்கே இருக்கிறோம், அங்கே இருக்கிறோம், இங்கே சில மணி நேரங்கள் இருக்கிறோம், அங்கே சில மணி நேரங்கள் இருக்கிறோம். இதே நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீட்டில் இருக்கிறவங்க பேங்க்குக்கு போகலாம், மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம், வேற எங்கேயாவது போகலாம். ஒரு நாள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மனிதனோ அல்லது ஒரு பெண்ணோ ஆணோ, ஓகே, என்ன செய்யலாம், அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை அவர்கள் அந்த நாளில் எப்படி செய்கிறார்கள், எங்கெங்கு செல்கிறார்கள், என்னென்ன செய்கிறார்கள். ஓகே, அது நம்ம எப்படி பண்ண, எந்த சமயத்தில் எங்கு போகிறோம், எங்கு என்ன செய்கிறோம், எவ்வளவு நேரம் செய்கிறோம், ஓகே, எப்பொழுது திரும்பி வருகிறோம், வீட்டில் என்ன செய்கிறோம். ஓகே,
So we can look at. So we are trying to understand in geography how do human beings time, space, space, time. Okay. I think that's probably the time I take to complete this. There are many more ideas I can talk to you about. But, one of the things you need to talk about is, okay, one of your, section of your syllabus talks about the physical features of India and the physical features of world. Okay. So I put in a map of the physical features of India. Okay. On the left, you see the physical features of India. For example, you see Himalayas, Indo-Gangetic Plains, Deccan Plateau, Western Ghats, Eastern Ghats, okay? So on the other map, you see here altitude scale, உயரம் சார்ந்த அளவை. So we try to see the heights of places, okay? And you have the legend, the color, the coloring codes, okay? From the color codes, we are able to understand how far up or down, we are, okay? As the landscapes are. See, on the map on the left, you also see this particular legend where, heights indicated from 0 feet to 13,100 feet or 4,000 meters. Okay? So similarly here, these are all meters, okay? There are heights above 6,000 meters, 8,000 meters, and so on, okay? Himalayas, for example. So it shows you the physical features of the world, okay? India particularly. Now we come to another map which shows the continents and even countries like India, okay, or Australia, okay, as plates, okay, தகடுகள். You understand? தகடுகள், plate tectonics. Okay, தகடுகள், தட்டுகள். உண்மையிலே இது பார்க்க போனா இது கண்ட நகர்வு, continental drift. Okay, continental drift. So, according to plate tectonics theory, the Earth is divided into continents, okay, and the continental-like plates, and they just, float on the Earth, okay, and they move about, okay, drift, okay. But by drifting, moving away or moving toward, okay, plates, they are able to bring about physical features, landscapes, topography, நிலத்தோற்றம், okay? இந்த தட்டுகள் அல்லது தகடுகளில் நகர்வதன் மூலம் இன்னைக்கு நாளைக்கு நகர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. காலமாக இவைகள் நகர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 225 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு எல்லா கண்டங்களும் ஒன்றாக இணைந்து இருந்தன. ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு
உலகமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த கண்ட நகர்வு என்ற ஒரு நிகழ்வாகும். அவைகள் மெல்ல ஒன்றிலிருந்து ஒன்று நகரத் தொடங்கின. அது ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகரத் தொடங்கின. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? கண்டு நகர்வு, கான்டினென்டல் ஸ்ப்ரெட் தியரி என்று கூறும். இந்த கண்ட நகர்வுகள் ஏற்பட்டதால் புவியிலே நிலத்தோற்றங்கள் உருவாயின. பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட நகர்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விலகி செல்வது, ஒன்றை ஒன்று நோக்கி செல்வது, ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கவாட்டிலே நகர்வது. இப்படிப்பட்ட நகர்வுகள் இருந்தன. அதனால் ஒரு சமயத்தில் 225 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு ஒன்றாக இருந்த இந்த கண்டங்களானவை இன்று பிரிந்து தூரமாக காணப்படும். இடையில் கடல்கள், பெருங்கடல்கள் உருவாகி இருக்கின்றன. So the distribution of the continents of the earth have been possible because of the plate tectonics. They are still moving. In the last year we learned Africa is likely to be broken into two separate continents. Two separate continents. Across Africa, there were many faults. பிளவுகள், பெரும் பிளவுகள். பிளவுகள், faults. பிளவுகள் நிகழ ஆரம்பித்துள்ளன. இன்னும் சற்று காலத்தில், அந்த சற்று காலம் சொல்ல போன 1000 வருடங்கள் கூட ஆகலாம், அல்லது 1000 வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அந்த கால கழிவு ஆப்பிரிக்கா என்ற கண்டமானது 2 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிய வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். கண்ட நகர்வு என்பது இப்பொழுது நம்மால் காணக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அதே போன்று நம்ம பார்க்க எப்படி நகரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே இது இந்திய தட்டு, இது ஐரோப்பாவும் ஏசியாவும் சேர்ந்து தட்டு, இது வடக்கில் இருக்கின்ற தட்டு, இந்தியன் தட்டு தெற்கில் இருப்பது. இரண்டும் ஒன்றை அன்று நோக்கி நகர நடுவில் இருந்து ஆழமற்ற கடலானது மெதுவாக மடிப்புகளாக, மடிப்பு மலைகளாக, இமாலய மலையாக எழுந்தது. You understand? So Himalayas were, mountains of tertiary period. In geological time, it's the most recent period. And it's not very old. These are young mountains, young fold mountains. இளமையான மடிப்பு மலைகள் அவை. இவைகள் உருவாக காரணமாக இருந்தது தெற்கிழக்கிலிருந்த இந்திய தட்டம், வடக்கிலிருந்த ஐரோப்பா, ஏசியா, இது இரண்டும் இணைந்து தட்டும் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி நகர்ந்து இம்மலைகளை மடிப்புகளாக உருவாக்கியது அப்படிங்கிறது பார்க்கிறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவே ஒரு சமயத்தில் இருந்தது தெற்கு கோளத்தில் இருந்தது, சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர். கிட்டத்தட்ட 71 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு இந்திய புவியியலை கோட்டிலிருந்து வெகு தூரத்தில் தெற்கில் காணப்பட்டது. 71 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு நகர தொடங்கி
அது பார்க்கிறீங்க. அது எந்த எந்த திசை சுற்றி நகர்ந்தது என்பதை பார்க்கிறோம். நகர தொடங்கி இன்று அது புவியிடை கோட்டிற்கு வடக்கு 8 அச்சம் 8 latitude 8 degrees latitude 8 அச்சத்தின் வடக்கு இருக்கிறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க, 10 மில்லியன் வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. 38 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா புவியிடை கோட்டுக்கு தென்னிந்தியா தென்னிந்தியாவுக்கு நடுவில் புவியிடை கோடு இருந்தது. இப்ப நம்ம நகர்ந்து 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 வடக்கே போயிட்டோம். இங்க போட்டுருவோம், இங்க பார்க்கலாம். இங்க வலது பக்கம் இருக்கின்ற படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது என்ன அப்படின்னா, எவ்வாறு இந்த கண்டமானது நகர்ந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஒரு 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 வரைபடமானது நமக்கு காணப்படும். இதே போன்று இது அதன் கண்டு நகர்வு அல்லது தட்டுகள் நகர்வதால் ஏற்பட்ட நிலத்தோற்றங்கள், பிறகு அந்நிலத்தோற்றங்களிலே ஏற்பட்ட சிதைவுகள், மாஸ் வேஸ்டிங். ஓகே, மாஸ் வேஸ்டிங். இது பாத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாறை இருக்கிறது. வடக்கு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, அது வடக்கு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாறையானது உடைந்து காணப்படும். இது எவ்வாறு உடைந்தது அப்படின்னு பார்க்க போனா, அது பகல்ல வெயிலா இருக்குது, இரவுல குளிரா இருக்குது. ஸோ வெயிலா இருக்கும்போது பாறை விரிவடைகிறது, குளிராக இருக்கும்போது பாறை சுருங்குகிறது. சுருங்கி காலக்கலைகளை வருடங்கள் கழிவுகள் இப்பாறையானது உடைந்து போகிறது. உடைந்த பாறைகள் சிதைந்து போகின்றன. ஓகே, அடுத்த பட பார்த்து அப்படிதான். ஓகே, சிதைவுகள் நிகழ்கின்றன. அந்த சிதைவுகள் மழை பகுதியிலே நிகழும் பொழுது அது இந்த சரிவிலே சரிந்து விழுந்து, ஓகே, அரிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மழை பெய்கிறது, நீர் வடிகிறது, வேகமாக வடியலாம். இந்த பாறைகள் உருட்டி தள்ளப்படலாம். உராய்விலே இப்பாறைகள் மேலும் சிதையலாம். உராய்விலே அகேன் இந்த பாறைகள் அரிக்கப்படலாம். நீர் பாறைகளை அரிக்கலாம். அப்படி அரித்து என்னாவது பாறைகளாக, சிதைந்த பாறைகளாக, கூழாம் கற்களாக, மண்ணாக, ஓகே, அவைகள் மாறுகின்றன. ஸோ கண்ட நகர்வு என்பது பெரு மாற்றங்களை உருவாக்கும். இந்த சிதைவுகள், அதாவது வெதரிங் அப்படின்னு பார்த்து போனாவே இது காலவிடை சார்புடைய சிதைவுகள். ஓகே, மாஸ் வேஸ்டிங் ரொம்ப அதிகமா பொருளானது சீரழிவு. மாஸ் வேஸ்டிங் இரோஷன் அப்படின்னா அரிப்பு. டிரான்ஸ்போர்ட் என்று அது பயணம், நீர் தள்ளிச்செல்லலாம், அல்லது பனி ஆறுகள் தள்ளிச்செல்லலாம், அல்லது கடல் அலைகள் தள்ளி ஓர் இடத்திலே சேர்க்கலாம். பீச்சில் மணலை சேர்க்கின்றன. அங்கிங்கே படிவுகள் நிகழலாம், டெபோசிஷன். ஓகே, இந்த செயற்பாடுகளால், இந்த இயற்கை செயற்பாடுகளால் நிலத்தோற்றங்களும் சுதைவுகளும் நிலத்தோற்றங்களை உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ அடுத்த வகுப்பிலே மற்றவற்றை நாம் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 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 முன்னுரை தான் கொடுத்திருக்கிறோம். புவியியல் என்பது எவ்வாறு சில கூறுகளை பற்றி ஆய்வு செய்கிறது, படிக்கிறது என்பதை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம். அதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சில கூறுகள் என்ன, எவ்வாறு இயற்கை, மனித மற்றும் பொருளாதார கூறுகளை புவியியலானது ஆய்வு செய்கிறது, தெரிந்து கொள்ள முனைகிறது, எவ்வாறு
ஒரு பரப்புக்கு இடையில் பரப்புகளுக்கு இடையிலே வேறுபாடுகள் பல கூறுகளில் காணப்படுகின்றன. இவ்வேறுபாடுகள் பல செயற்பாடுகளால் உருவாகின்றன. உலகமே அவ்வாறான செயற்பாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட நகர்வால் வெவ்வேறாக கண்டங்களாக வெவ்வேறு தூரங்களும் திறந்து காணப்படுகின்றன, நகர்ந்து காணப்படுகின்றன. அவை இன்றும் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன, தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றன என்ற பல தகவல்களை, செய்திகளை நாம் இந்த முன்னுரை மூலம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இவற்றை பின் நாம் சற்று தெளிவாக பெருவாரியாக எடுத்து பேசவும், அதை பற்றி விளக்கி கூறவும் முனைவோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Hi. Sir? Sir, thank you, sir.